देश विदेश के विच वर्ल्ड मीडिया देख रहे दर्शक दोस्तों सब नूं तुहानूं जी आयां। नमस्कार, आदाब, अर्जे, खुश आमदीद, सत श्री अकाल। अज असी एक बड़े भखवे मुद्दे के उत्ते चर्चा करन जा रहे हैं। कुछ दिनों तो मुलाजमां ते सरकार दे विचकार गलबात हो रही सी। 3 गेड़ च गलबात हुई। पहले गेड़ की गलबात 30 जुलाई नूं हुई ते दूजे दी 2 अगस्त नूं हुई ते तीजी कल हुई। 3 गेड़ की गलबात दे विच काफ़ी उतरा चढ़ाव आए। पहले गेड़ की जिहड़ी गलबात दे विच ये महसूस होण लगा लीडरशिप नूं भी और बाहर बैठे मुलाजमां नूं ते मीडिया राहीं जो कलसोआं मिलियां ने उन्हां मुताबक लगन लगा कि सरकार मुलाजमां दी मंगां बारे बड़ी सॉफ्ट है, पॉजिटिव है और जल्दी ही कोई ना कोई हल निकलेगा। और पिछले दिनों तो ना कहां, जदों तो सरकार आई है उदों तो मुलाजमां दे रोस प्रदर्शनां दा तांता लग्या होया ते ओहदा अंत होवेगा। पंजाब यूटी मुलाजम पेंशन ज्वाइंट फ्रंट वालों ये गलबात सरकार नाल कीती गई, जिहदे विच वख-वख जथेबंदियां वख-वख फैडरेशनां दे 16 कन्वीनर बैठे। पहले गेड़ की गलबात दे विच सरकार ने काफ़ी मंगां दे उत्ते पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिता पर उस मीटिंग दे विच सार्थक सिट्टा इस करके ना निकल सकिया क्योंकि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल मीटिंग विच मौजूद नहीं सी, क्योंकि वित्त मंत्राला वो संभालते हैं और सारिया मंगां का संबंध वित्त नाल है ते जिन्ना चिर उन्हां दी रजामंदी हासिल नहीं हुंदी उन्ना चिर मंगां प्रवानगी का ऐलान करना सरकार वालों नियुक्त जिहड़ी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिहदी अगवाई श्री ब्रह्मिंद्रा कर रहे सन ते जिहदे विच बलवीर सिंह सिद्धू, ओपी सैनी ते साधु सिंह धर्मसोत बैठे सन। फिर दूजे गेड़ की गलबात हुई। दूजे गेड़ की गलबात दे विच फिर अड़िका खड़ा हो गया मनप्रीत बादल होरां दे करके, क्योंकि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल अपने जो उन्हों का पिछला स्टैंड सी मुलाजमां दी मंगां बारे वो सख्त स्टैंड तो पिछे नहीं हटे और गलबात फिर दूजे गेड़ की फिर टुट गई। कन्वीनर नारे मारते बाहर आ गए। चेयरमैन जिहड़े जीओ दे सी उन्होंने सुनेहा भेज के वापस सदे। फिर अगले दिन की जिहड़ी अगली गलबात 4 तरीक की मिथी 4 तरीक नूं 4:30 बजे गलबात हुई। उस तो पहला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ते ग्रुप ऑफ ऑफिसर की साझी मीटिंग हुंदी है। मीटिंग दे विच जिहड़ी मुलाजमां दा अगों दा मीटिंग होनी है उसकी रणनीति तय की जाती है ते फिर 2.5-3 घंटे ये फिर मीटिंग हुंदी है और मीटिंग दे विच ये महसूस होया जां आउटकम ये निकलिया जिहड़ियां मंगां ते पहली मीटिंग दे विच गौरमेंट पॉजिटिव नज़र आई, गौरमेंट सॉफ्ट नज़र आई, उन्हां मंगां तो भी पिछे हट गई। सिर्फ डिवेलपमेंट इन्नी को हुई कि गौरमेंट ये इंश्योर करने तैयार हो गई, ये गारंटी देने लई तैयार हो गई कि जिहड़े मुलाजमां दियां तनखाहां जां पेंशनां दे पेंशन दे विच घट्टो घट्ट लाजमी जिहड़ा वाधा है वो 15% यकीनी बनाया जाएगा, जिहड़ा पिछले समय चो 10% यकीनी बनाउंदी सी। पिछली मीटिंग च जिहड़ा गुणांक अंक है जिहदे नाल गुणा करके मुलाजम की तनख्वाह फिक्स होनी है, पेंशन की पेंशन फिक्स होनी है, वो 2.25 2.59 दिता सी, अफीसरां वास्ते 2.64 ते 2.72 दिता सी। मुलाजम जथेबंदियां कुछ 3.08 मंग रही सी पर फ्रंट 3.74 मंग रहा सी। पहली मीटिंग दे विच सरकार ने यह मन लिया सी कि 2.25 वाला ते 2.59 वाला गुणांक अंक हुण रद्द है और 2.72 वाला तकरीबन देना मन गई सी। पर जिहड़ी कल फाइनल मीटिंग हुई है उहदे विच
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਣਾਂਕ ਅੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਫਰੰਟ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਾਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਮੁਅੱਜਜ਼ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1406/22 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਰਡੀਨੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਿਕ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਚਾਹਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹੈਡ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 70,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਗਿਆ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਰ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਔਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਰੈਲੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 15.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 15.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 1/16 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26,000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਕਟਰ ਓਕਰਾਈਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਓਕਰਾਈਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 3 ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 26,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3.74 ਗੁਣਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਪੇ ਪੈਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 40% ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5% ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਣਾਕ ਜਿਹੜਾ 2.72 ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇ ਪੈਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 15% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਕ ਹੈ, ਗੁਣਾਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਗਦ ਦੇਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬਕਾਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬਕਾਏ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 3.74 ਦੀ ਮੰਗ ਗੁਣਾਂਕ ਅੰਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ 2.72 ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। 2.72 ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਮ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ 29 ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਸੀਗੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2.71 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। 2.71 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2.69 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਆਪਦਾ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 2.72 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2.72 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜੀ। ਵੇਜ ਦੀ ਲਾਗੂ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰ। ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20% ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 10% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ 10 ਤੋਂ 20%, 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ 20 ਸੀ, ਫਿਰ 10% ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 15.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ 5 ਜਾਂ 10% ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਦਾ ਗਣਾਂਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਸਮਝੋ, ਔਰ 2.9 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 2.25 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ 2.9 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰਿਵਾਈਡ ਵਾਲੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 83 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਉਹ ਜੋ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਨਰਿਵਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਰੰਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਨਰਿਵਾਈਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਹਾਂਜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਜੀ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮਚਾਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ 374 ਤੋਂ 272 ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਚਾਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਈ 374 ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਿਹੜੀ 26,000 ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਉਜਰਤ ਹੈ ਉਹ 26,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 6950 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6950 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ 3.4 ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 272 ਜਦੋਂ 374 ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਣਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਗਣਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 272 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੱਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਰੜਾ ਬੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਖਰੜਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 2016 ਦਾ, ਉਹ ਐਕਟ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਐਕਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 2200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ 3500 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 7500 ਰੁਪਇਆ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 3750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 11,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ 4000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਚਾਕੀ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵੋ।
ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। 1/12/11 ਨੂੰ 263 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਪਰ 83 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 2011 ਦਾ ਗਨਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਜੀ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 263 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ 2006 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ 2011 ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 83 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 384 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 384 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਨਾਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਪਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 225 ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ 225 ਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ 225 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 225 ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਰਾਣਾ ਗੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥਲੜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਸੋਧਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਆਗਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਤੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਤੌਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਵਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 3-4 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ, ਉਦੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਲਿਆਤਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਖਰੜਾ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ, 30 ਜੂਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਖਰੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੇਕੈਂਟ ਪੋਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵੇਕੈਂਟ ਪੋਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 4% ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜੇ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਚਾਕੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਿੱਦਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਸੀ, ਕੋਈ 8-10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਲਰਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇ BA ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। BA ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ 4th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਤਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। 8-10 ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂ, ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ 15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 21 ਚ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ 15/1/15 ਦਾ ਪੱਤਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15/1/15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 15/1/15 ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5/9/16 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, 15/1/15 ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5/9/2016 ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਰਗੜਾ ਹੋਰ ਲੂਗੀ, ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਸਣਗੇ 18 ਸਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦੇ ਆਈ 12,210 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘੁਆੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1968 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਏ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਾਕੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਲਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨੂੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 17 ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਡੀਲਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚਾਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਜੀ, ਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਲਾ ਲਈਏ ਕੋਈ 148 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਬਕਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2.59 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 15% ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਬਣਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਵੱਧ ਕੇ 162 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 162 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ, 162 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, 198 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 162 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? 13,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 10,500 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਹ 2016 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ 200 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੋ ਅਮਾਲੂਮੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 5% ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ 10,000 ਘੱਟ ਕੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ 25,000 ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਹ 13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਜ਼ਾਕੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 16 ਕਨਵੀਨਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਤੇ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਹਿਲਾ ਦੂਗੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਫਰੰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਰੋ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹੈਲੋ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਈ ਆਵਾਜ਼। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਤੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ
ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਅੜ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਨਾਕ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਨਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਨਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੁਨਾਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਨੇ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈਗੇ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੰਡਿਓਰ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਫਰੰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਰੰਟ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ? ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 259 ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 259 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 259 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 225 ਤੇ 259। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 259 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬਈ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਜੂਮ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਫਰੰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇਗਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, 7 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਹਿਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗੌੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚ ਕਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਚਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਚਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਵਰਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਚਾਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।